गरीबी क्या होती है यह एक गरीब से बेहतर और कोई नहीं जानता। इस गरीबी में कई लोग हार थक कर बैठ जाते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी समाज के सामने ऐसे उदाहरण पेश करते हैं जिनसे समाज को सीख लेने की ज़रूरत है। ये घटना इसे सुनकर आपको ईश्वर चंद विद्यासागर की याद आ जाएगी। सड़क किनारे लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं दो छात्र। बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने पर पिता ने 10 साल पहले कर दी थी आत्महत्या। और ये घटना जलपाईगुड़ी की है। पिछले 10 साल से घर में बिजली नहीं है। यह अपने आप में भी कई प्रश्न को जन्म दे रहा है। और गरीबी इतनी ज़्यादा थी, गरीबी का आलम ये था कि पिता ने आत्महत्या कर ली थी गरीबी से तंग आकर। लेकिन उनके बच्चों ने ऐसा नहीं किया। केरोसिन की कीमत दिन ब दिन आसमान छू रही है। ऐसे में जलपाईगुड़ी की दो गरीब छात्रों ने अतीत में पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर के तर्ज पर सड़क किनारे लैंप पोस्ट की रोशनी में पढ़ाई कर अपने जीवन को उज्जवल बनाने का मिसाल सामने रखा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में गरीब परिवार के दो बच्चे पेट्रोल पंप की रोशनी में अक्सर पढ़ाई करते नजर आते हैं। घर में बिजली नहीं है। गरीबी के कारण मिट्टी का तेल खरीदने की हैसियत भी नहीं है। रात होने पर घर अंधेरे में डूब जाता है। सवाल उठता है, घर में बच्चे पढ़ेंगे कैसे? माता पिता को बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंता रहती है। इस बीच परिवार के दो बच्चे सड़क के किनारे पेट्रोल पंप की लाइट में रोशनी में खुले आसमान के नीचे एक कोने में बैठकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक में पहाड़पुर ग्राम पंचायत अंतर्गत पहाड़पुर मोड़ के पास बालापारा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पेट्रोल पंप पर सटे इलाके में यह दृश्य आसानी से कोई भी राहगीर देख सकता है। ये बच्चे हर शाम इस तरह पढ़ाई करने के लिए जुट जाते हैं। परिवार का सबसे बड़ा बेटा अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है। वह पहली कक्षा में इसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए। कुछ महीने पहले उसकी बहन भी पहली कक्षा में भर्ती हुई। दोनों पेट्रोल पंप की रोशनी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मालूम हो, पति पत्नी और 3 बेटे बेटियां वाला यह परिवार काफ़ी परेशानी से गुजर रहा है। पहले घर में बिजली नहीं थी। बताया जाता है कि अतिरिक्त बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने से परेशान उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। बताया तो यह भी जाता है कि करीब 10 साल पहले जब बिजली विभाग द्वारा घर की बिजली कनेक्शन काटने के बाद अतिरिक्त बिजली बिल के भुगतान को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई तो इससे दुखी होकर उसके पिता नीरेन तंत्र को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से लगभग 10 वर्ष तक दीपक की रोशनी में केवल खाना पकाना और खाना खाना ही होता है। बताया जाता है माँ सुधा तंत्र अपनी सामान्य कमाई से घर का भरण पोषण कर रही है और अपने एक बेटे और 2 बेटियों को घर में बिजली नहीं होने के कारण सड़क किनारे पेट्रोल पंप की रोशनी में पढ़ने के लिए भेज देती है। गौरतलब है यह दृश्य हाल में हुए पंचायत चुनाव में पहाड़पुर ग्राम पंचायत के बालापाड़ा के तृणमूल कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार बबलू बसा की नज़र में आई। वह इस तरह की घटना से सदमे में है। उन्होंने तुरंत इस परिवार से बात की और बिजली दोबारा जोड़ने सहित हर तरह की मदद के लिए परिवार के आगे मदद का हाथ बढ़ाया। लेकिन सवाल यह है कि इतने दिनों तक किसी ने इसकी सुध क्यों नहीं ली? पंचायत चुनाव अभी खत्म हुए हैं। इतने सालों में ये नज़ारा किसी के नज़रों में नहीं आया। ये तो सवाल पूछना लाजमी होता है। क्या प्रशासन, पंचायत या प्रधान इस बात का पता लगाकर किसी तरह परिवार के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकती थी? जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पहाड़पुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान बेनू रंजन सरकार की माने तो इस समय ऐसी घटना वांछनीय है। उन्होंने कहा, इस परिवार द्वारा हमें सूचित नहीं किया गया। यदि हमें सूचित किया जाता तो हम बिजली विभाग से बात करते और व्यवस्था करने का प्रयास करते। मैंने इस बारे में सुना और जल्द ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे भी आपने देखा कि राजनीतिक दल अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जो अच्छी खबर है कि नाउम्मीदी में भी ये 2 बच्चे उम्मीदी की रोशनी लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने पे आतुर हैं। আমার নাম সবিতা তন্ত্র। সবিতা তন্ত্র। জায়গার নাম কি? এই জায়গার নাম হচ্ছে বালাপাড়া। পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েত। হ্যাঁ। তো আপনার পাশে কি কাটিয়ে তো এখানে রাস্তার উপরে কেন পড়া আছে? রাস্তার আলোতে আমাদের বাড়িতে লাইন নেই। টুপি দিয়ে বাড়িতে রান্না করা হয়। পড়ানোর মতন ক্ষমতা নাই যে তেল কিনবো, তেল কিনে যে রান্না করবো, বাচ্চাকে পড়াবো সেরকম ক্ষমতা নাই।
আর আমার স্বামী তো রোজগার করে না, দিন মজুরি করে আমরা খাই, দিন মিলে দিন খাই, তো এইটুকু। কত বছর থেকে লাইন দিলেন? আমাদের কমসে কম 10 বছর লাইন কি কেটে দিয়ে গেছিল? কেটে দিয়ে গেছিল। বিল এসেছিল? কোনো বেশি বিল নেই? বেশি বিলে এসেছিল, কত টাকা বিল এসেছিল? অনেক টাকা। অনেক টাকা দিয়েছে। এখন দিতে পারেনি। না, তার শ্বশুরের আমলে আপনার হ্যাঁ শ্বশুর আমরা শ্বশুর মারা গেছে? মারা গেছে, সুইসাইড করে মারা গেছে। কি কারণে মারা গেছে জানা গেছে? ওই লাইনের ব্যাপারে। কেন? কেন আমরা অনেক বিল আসে আমাদের বাড়িতে, শুধু একটা বাল্ব জ্বলতো, দোকানে একটা বাল্ব জ্বলতো, বাড়িতে একটা বাল্ব জ্বলতো, আমাদের টিভি নাই, এই কারণে আমাদের অনেক বিল আসছে। তার জন্য কি শ্বশুর মশাই হ্যাঁ সুইসাইড করছে, বিদ্যুৎ বিল দিতে না পারে? না পেরে। কত বিল এসেছিল? 1.5 লক্ষ টাকা আপনার শ্বশুর? হ্যাঁ হ্যাঁ, কত হবে? 1 লক্ষ টাকার উপরে হবে? বেশি হবে। কত? 1.5 লাখ তুমি বিল আসছে। বিল আসছে। তারপরে লাইন কেটে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ তো আপনার ছেলে জন্ম হওয়ার পরে পড়াশোনা যে শুরু করেছে, হ্যাঁ। ওকে বাড়িতে আলো, বিদ্যুতের আলো পেয়েছে? লাইটের আলো? না না না, তাহলে কিভাবে পড়াশোনা শুরু করলো? এইভাবেই? এইভাবেই। এখন কোন ক্লাসে পড়ে? হ্যাঁ কোন ক্লাসে পড়ে এখন ছেলে? আগে পড়ে, মেয়ে? মেয়ে 1-এ পড়ে। তা দুজনেই কি এইভাবে ফাইভে হ্যাঁ, পড়ে এই হ্যাঁ, আলোতে? হ্যাঁ, এই আলোতে এইভাবে? হ্যাঁ এইভাবেই। কোন আলো? এখন কোথায় বসছেন আপনি? আমি এখন পাম্পে বসে আছি। পাম্পে? হুম। আলো কিভাবে? আলো কোথায় পাচ্ছে? পাম্পের মালিকের কাছ থেকে এই আলোটা? ওই আলোটাই। অসুবিধা নেই? আলো তো অল্প? হ্যাঁ হচ্ছে তো। অন্ধকার থেকে কিছুটা পাচ্ছেন বলে সুবিধা নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই একটু সুবিধা, মানে অন্ধকার থেকে একটু সুবিধা হচ্ছে আলোর, এইটুকু। বাড়িতে তো আলো না না, এই রাস্তায় ধুলাবালি, এই যে আওয়াজ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে আওয়াজ এরকম করে পড়াইতে লাগে আর কি। কি চাচ্ছেন যে আপনার এই যে ঘটনা কাউকে জানিয়েছেন যে লাইন নেই? বা না না, কি চাচ্ছেন? লাইট আসলে ভালো হবে? হ্যাঁ ভালো হয়, হ্যাঁ? এই লাইট আসলে ভালো হয়। কিভাবে আসবে? কেউ সাহায্য করবে? হ্যাঁ করবে, কেউ যদি সাহায্য করে? সাহায্য করে, হ্যাঁ? কেউ যদি সাহায্য করে তাহলে একটু ভালো হয়, কেন? তাহলে ছেলে মেয়েগুলো হ্যাঁ পড়াশোনা একটু করতে পারে। তো আপনার কে ওকে দেখায় কে পড়াশোনা? আমি দেখি আপনি দেখান? কোন স্কুলে পড়েন? ও ধর্মদ্বীপে স্কুলে পড়ে। হ্যাঁ? ধর্মদ্বীপ ঠিক আছে। 5-এ, মেয়ে মেয়ে 1-এ পড়ে। কি করে আপনার ছেলে? আপনার স্বামী? আমার ছেলে মেয়ে বেকার বলো, মানে দিন মজুর। আর মেয়ে কোন স্কুলে পড়ে? মেয়ে পড়ে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, এখানে পড়ে। আপনাদের রান্না বান্না কিভাবে করেন? কুপি দিয়ে, বাড়িতে অন্ধকার? বাড়িতে অন্ধকার। এমনি সরকারি সুযোগ সুবিধা পান? এই যে আবাস যোজনার লিস্টে নাম ছিল, ঘরের লিস্টে, এই যে লিস্ট বেরোচ্ছিল আবাস, তারপরে হ্যাঁ। ঘর লিস্টে নাম হবে, লক্ষ্মীর ভান্ডার পাও? লক্ষ্মী ভান্ডার পাই, বলো। লক্ষ্মী ভান্ডার পাই কত টাকা? 500 টাকা। 500 টাকা। তো আর বাকি কি ঘর পেয়েছিলেন পঞ্চায়েত থেকে? না না পঞ্চায়েত থেকে ঘর পান? না, কি নাম আপনার? সুবিধা তো। আমরা আপন পান্তল, হ্যাঁ? আপন পান্তল, বললাম আপনার কয় ছেলে? এক ছেলে 2 মেয়ে। কত বছর বয়স ছেলে? ছেলের 11 বছর, কোন ক্লাসে? ক্লাস 5-এ, মেয়ে? মেয়ে ক্লাস 1, আর আপনি? হ্যাঁ? আর আপনি? আরেক মেয়ে ক্লাস 1-এ পড়ে। 2 মেয়ে? 2 মেয়ে। মনে পড়ে 2 মেয়ে। বললাম যে এই যে ছেলে মেয়েদের এইভাবে রাস্তার আলোতে পড়াচ্ছে কেন? আমাদের বাড়িতে লাইন নেই, কুপি দিয়ে রান্না করা হয়, কুপি দিয়ে বই পড়া হয়, তার জন্য এখানে যে পাম্পের এখানে লাইট জ্বলে, এখানে বই টই পড়া হয়। রাস্তার ধারে আলো, ধুলাবালি, এই যে সব অসুবিধা হয় না এই রাস্তা? কি করবো, আওয়াজ, কষ্ট, গাড়ি। হ্যাঁ? কি করবো, এটাই অসুবিধা। কত বছর থেকে লাইন? প্রায় এখন 10 বছর কেন লাইন কি হয়েছে? লাইন কি ছিল? কেটে দিয়ে গেছিল? লাইন কেটে দিছে। কেন? লাইন আসে, সে 1 বছরে আসে 1.5 লাখ টাকা বিল আসছে, তো 1.5 লাখ টাকা বিল আসার পরে বাবা বিল দিতে পারে নাই, ওই জন্য সুইসাইড করেছে। কি করেছে? সুইসাইড করে মারা গেছে। বাবার নাম কি ছিল? বাবার নাম নীরেন সরকার, কত বছর আগে মারা গেছে? 10 বছর। বাবা কি করছে? বাবা একটা ছোট মোটো দোকান করতো, তাহলে বাড়িতে এত বিল আসলে কি যাবে? বিল আসছে, আমরা এটা তো বলতে পারলাম না। বেশি বিল আসছে আপনি বলছেন? বেশি করে বিল পাঠিয়েছে নাকি ঠিকঠাকই পাঠিয়েছে? না, এসে বেশি বিল কাটেছে। তাহলে জমে জমে গিয়ে হ্যাঁ তারপর জানিয়েছিলেন ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে? হ্যাঁ জানিয়েছি। কি বলে? ওরা ওখান থেকে আমরা চুরি করে লাইট জ্বালাই, তারপরে ওখান থেকে এসে লাইন কাটে দিল, কাটে দিয়ে বাড়িতে তার বুঝাই দিয়ে ওরা পুলিশ কেস করছে।
পুলিশ কেস করার পরে পুলিশ এসে ধুমকি দেয়। তারপরে বাবা তো বুড়া হয়ে গেছে, বলে কি এরকম ইসের মধ্যে যদি আমাকে নিয়ে যায়, তারপর বাবা সুইসাইড করে মারা গেছে। মানে লাইফ লুকিয়ে নিয়েছিল টাকা না? না, আমাদের এসে লুকাই নেই, এখান থেকেই তো বলতো, মিটার থেকে এসে। মিটার থেকে? হ্যাঁ, আর এই ইলেকট্রিক অফিস থেকে বলছে চুরি করে লাইট জ্বালাই। ও, ওরা বলছিল? হ্যাঁ, মিথ্যা কথা? মিথ্যা কথা বলছিল। তার জন্য আপনাদের লাইন কেটে দিয়ে লাইন কেটে দিয়ে পুলিশ কেস হয়েছে? পুলিশ কেস করছে, আমরা করিনি, ওরাই করছে। বাবা বাধ্য হয়ে বাবার বাড়িতে? হ্যাঁ, না একদম ওই যে তারপরে আপনি এখন বাড়িতে লাইন নেই? না, বাড়িতে লাইন নেই, খুবই ছুটি গেল কেন? বাড়িতে লঞ্চনে কোনো আরো বেশি আলোর ব্যবস্থা নেই না। কেন? তেলের দাম বেশি, আটার অবস্থা কি তাতে করবে? আমি যেটাই পাই দিন মজুরি কাউকে জানার নেই? প্রধান পঞ্চায়েত বা কাউকে জানেন? কিন্তু জানতো নিশ্চয়ই এই সময়? হ্যাঁ, জানতো, এত বড় ঘটনা নিশ্চয়ই জানতো। জানতো, হ্যাঁ। কিন্তু কেউ পাশে দাঁড়ায়নি? না, কেউ দাঁড়ায়নি, আমাদের দাঁড়ার মতো কেউ নাই, পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। না। কি চাচ্ছেন এখন? যে কেউ যদি সহযোগিতা করে, এটাই। লাইটটা যদি এনে দেয়? লাইটটা যদি আপনার নাম? আপন তন্ত্র, 2 মেয়ে আছে এই জায়গাটার নাম? বালাপাড়া। আপনার বাবার নাম কি? নীরেন তন্ত্র। তো এই যে নতুন পঞ্চায়েত যিনি এইবার ভোটে জিততেছেন, উনি কি আশ্বাস দিলেন যে লাইন চেষ্টা করবেন? হ্যাঁ, চেষ্টা করছে, বললেন? হ্যাঁ বলছি। কি চাচ্ছেন? যে কেউ যদি লাইনটা এনে দেয় তাহলে সুবিধা হবে? হ্যাঁ, সুবিধা হবে, কি? খুব ভালো হয়। কেন? লাইনটা যদি কেউ আইনে দেয়, এটাই ছেলে মেয়ের পড়াশোনা ভালো হয়, এটাই। এই যে ধুলাবালি রাস্তার ধারে কতটা বছর থেকে করতেছে এভাবে? এই তারপর? 7-8 বছর, হ্যাঁ, 7-8 বছর থেকে কি? এই যে এখানে পড়াশোনা করে লাইটের আলো। ও ছেলে কোন ক্লাসে পড়ে? ক্লাস 5। তো ছোট থেকে এই 5 পর্যন্ত এইভাবেই এই লাইটের আলোতে? কেজি 1 থেকে এরকম, কেজি 1 থেকে পড়াশোনা করে? মোটামুটি পরে ওরকম করে হ্যাঁ, প্রত্যেক পাস করে। আর কি দৃশ্য দেখতে পেলেন, কি বলবেন? অ্যাকচুয়ালি আমি বাবলু বসাক, আমি 218/26 নং বুথের বিনা প্রতিনিধিত্ব প্রার্থী, নতুন পঞ্চায়েত নির্বাচিত হয়েছি। তো আজকে যেটা দেখলাম আমার জানা ছিল না, আজকে যেটা দেখলাম যে বাচ্চা দুটা পেট্রোল পাম্পের যে একটা ব্যবসা করে, পেট্রোল পাম্পের যে মালিক, তার লাইটের আলোতে সে বাচ্চা দুটা দীর্ঘদিন ধরে নাকি পড়াশোনা করছে। আজকে যদি সেই লাইটটা বন্ধ হয়ে যায়, বাচ্চা দুটার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আজকে আমি এসে জিজ্ঞাসা করলাম, আজকে দেখেও আজকে খুব কষ্ট লাগলো আমাকে, যে তোমাদের বাড়িতে লাইন নেই কেন? যে প্রকারে হোক, যে বিভাগে হোক, যে পরিচালনার ইসের হোক, যে লাইনটা যেহেতু নাই, তোমরা কি পঞ্চায়েত, যে আগামী যে পঞ্চায়েত সাহেব ছিল, প্রধান ছিল, অঞ্চল ছিল, তাদেরকে কি জানানো হয়েছে যে আমাদের এই অসুবিধা? তো ওনারা বললো না, আমরা কাউকে জানাইনি। এবার যদি না জানায় তাহলে তো কি করে জানতে পারবে? আমাদেরকে কি মনে হচ্ছে এই আলোচনাটা দেখলেন? দেখে তো খুব দুঃখজনক মনে হয়, দুঃখজনক ব্যাপার। এটা কষ্টের একটা অবস্থা আছে এই এলাকায় কারো লাইন নেই? না, আমাদের বুথে কারো বাড়িতে লাইন নেই, এরকম কোনো বাড়ি নেই। কিন্তু আজকে যে জিনিসটা দেখলাম, এটা খুবই খারাপ লাগলো, খুব কষ্টকর জিনিস এটা। রাস্তার আলোতে রাস্তার এই যে পেট্রোল পাম্পে যে আমাদের আছে, পেট্রোল পাম্পের যে মালিক জেলে রাত্রেবেলা লাইট জ্বালা রাখে, সেই লাইটের আলোতে দুটো বাচ্চা পড়াশোনা করছে। কষ্ট তো অনিবার্য, খারাপও লাগে। তো যাই হোক, এটা আমরা আজকে জানতে পারলাম। আমি কোনোদিনই আজকে নতুন যেহেতু নির্বাচিত, আমি আজকে জানতে পারলাম, নিজের চোখেও দেখলাম। তো আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব আমার উপর লেভেলকে জানানো, অঞ্চল আছে, উপপ্রধান আছে, প্রধান সাহেব আছে, সবাইকে জানিয়ে, যদি আমরা কর্মী যেগুলো আছি, আমরা তো নানা রকমভাবে আমরা হেল্প করে থাকি, যদি আমাদের সাধ্য অনুসারে আনঅফিসিয়ালি যদি আমরা কোনো রকমের চাঁদা তুলে, যদি বিভিন্ন ফান্ড থেকে চাঁদা তুলে যদি লাইনটার ব্যবস্থা করে দিতে পারি, আমরা খুব গর্বিত হব। মানে এই দৃশ্যটা মানে দেখা যায় এখন, এই যে রাস্তার আলো, সেই জিজ্ঞাসা করে আমরা দেখেছি রাস্তার আলো না, অ্যাকচুয়ালি এটা তো খুব দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু কেন ওনাদের বাড়িতে লাইনটা নেই? চেষ্টা তো করতে হবে, বা নিজের সাধ্য যদি না থাকে, লাইনটা অনেক মানুষ আছে হয়তো দিন আনে দিন খায়, সাধ্য যদি না থাকে পঞ্চায়েতকে জানানোর দরকার ছিল, প্রধান সাহেবকে জানানোর দরকার ছিল। যদি না, ওরা যদি না জানায় কি করে জানতে পারবো? হ্যাঁ, এখন আমি যেহেতু নিজের চোখে দেখলাম, আমি যত সাধ্য চেষ্টা করব যে কি করে ওনার বাড়িতে আলোকিত করার চেষ্টা করব, যে কি করে আলো। আমি বাবলু বসাক, এখানকার নতুন প্রার্থী,
তৃণমূল পঞ্চায়েতে।